audio jungle. कोक ओवन थाना पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से खुद को जीएसटी अधिकारी बताने वाले व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पैसा वसूलने और वाहन में जीएसटी बोर्ड का इस्तेमाल करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर के निडिहर निवासी वासुदेव पाल और जगदीश पाल लंबे समय से जीएसटी अधिकारी की पहचान और वाहन में जीएसटी बोर्ड का इस्तेमाल कर दुर्गापुर के एसबी चौराहे पर मालवाहक वाहनों से अवैध रूप से पैसा जमा कर रहे थे। मालवाहक वाहन के चालक ने गुरुवार को कोकवेन थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोकवेन पुलिस ने गुरुवार रात आरोप के आधार पर दुर्गापुर के नडिहा से एक कार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को कोक ओवन पुलिस ने 2 लोगों को दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस हिरासत की अपील की। न्यायाधीश ने बंदियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कोक ओवन पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। বিষয়টা হচ্ছে গত 12 তারিখ রাত 1:30টার সময় দুটো পাথর বোঝাই গাড়ি আর কি স্টোন চিপসের পচামি থেকে খড়গপুরের দিকে যাচ্ছিল। এবার এসবি মোড়ের কাছে কোকোবেন থানার আন্ডারে যখন পৌঁছয় গাড়ি দুটো, তখন একটি জিএসটির গাড়ি, স্করপিও গাড়ি নিয়ে ওপরে ব্লু বেকন ফ্ল্যাশার জ্বলছে। তো 2জন লোক নেমে ড্রাইভার 2জনকে চেস করে বলছে যে কাগজপত্র দেখান, এসে আপনার ইলিগাল মাল যাচ্ছে এসব করে তারপরে কাগজপত্রগুলো নিয়ে ওদের কাছে টাকা ডিমান্ড করে। মনিটারি বেনিফিটের জন্য প্রায় 3000 করে, মানে 3000 টাকা করে 2জনের কাছে চায়। তো ওরা দিতে অস্বীকার করায় ও সমস্ত চালান নিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। এরপর যথারীতি পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ খোঁজখবর করার পর ওদের চেস করে নডিয়ার কাছে শিব মন্দিরের কাছে গাড়িটিকে পায় এবং সেখানে লোক দুটিকেও পায়। তাদের হচ্ছে জগদীশ পাল আর হচ্ছে বাসুদেব পাল। এরা নাকি সম্পর্কে কাকা ভাইপো। 2জনকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং আজকে এদের পুলিশের সাথে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয় এবং 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড পাইছে। এরা নডিয়ারই বাসিন্দা। না, কতদিন করছে এটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। এটা ইনভেস্টিগেশনের পর জানা যাবে। কালকেই কেসটা রেজিস্টার করা হয়। এবার ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে যে এর সাথে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না। বা এটা মানে গাড়িটা ছিল অন্ডালের আর কি আন্ডারে। অন্ডালের গাড়ির মালিক যে সে অন্ডালের বাসিন্দা। এবার এটা হায়ার করা হয়েছিল হার্ড ভেহিকেল। এই 2জনই পাবলিক ড্রাইভার এবং যিনি অফিসার ছিলেন তিনি জানা যাচ্ছে তিনি 5:30টার সময় গাড়িটি ছেড়ে দেন। তার অফিসিয়াল ডিউটি হওয়ার পর গাড়িটা উনি রিলিজ করে দেন। এরপর এরা এই গাড়িটা নিয়ে এই কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে। মানে গাড়িটি জিএসটির গাড়ি, কিন্তু অন্য 2জন এটাকে জিএসটি হায়ার্ড ভেহিকেল আর কি। হায়ার্ড ভেহিকেলে পাবলিক ড্রাইভার যেটা সিস্টেম আছে গভর্নমেন্টের, সেই সিস্টেম অনুযায়ী চলছে। আর সেই গাড়িটাকে নিয়ে এরা এরকম হ্যাঁ, সেই গাড়িটাকে নিয়ে এরা ইউজ করছে গাড়িটাকে। शुक्रवार दोपहर दुर्गापुर में 9 नंबर राज्य सड़क पर एक मोटर वैन की पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो गई। टक्कर हो जाने से राज्य पुलिस का एक होमगार्ड, 3 बच्चे और एक मोटर वैन का चालक घायल हो गया। कोक ओवन थाने की पुलिस की एक गाड़ी दुर्गापुर बैराज की ओर जा रही थी। उधर दुर्गापुर बैराज की ओर से एक युवक बच्चे को मोटर वैन के में बिठाकर ला रहा था। तभी दोनों वाहन नियंत्रित खो बैठे और आमने सामने टकरा गए। घायल राज्य पुलिस के होमगार्ड बबलू गांगुली, 3 बच्चों के साथ होमगार्ड और युवक को गंभीर हालत में दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे से इलाके में भारी हड़कंप मच गया है। কিভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্টটা? সঞ্জয় পণ্ডিত। কিভাবে হলো? আমরা যাচ্ছিলাম কাঁচাখালের দিকে, মানে ব্যারেজের দিক থেকে একটা মোটরসাইকেল এসে ডান দিকে জোরে মারে। তারপর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একদম জোরে মারে, গাড়ি ভেঙে চলে যায়। তারপরে আমাদের ও রং সাইডে। बाराबनी थाने के निवासी 70 वर्षीय दारिका बर्नवाल की अपनी ही जमीन पर घर बनाने के प्रयास में पिटाई कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बाराबनी ग्राम पंचायत प्रमुख नरेश बौरी अपने लोगों के साथ आए और घर का काम रोक दिया। उसे और उसके
पोते पर एक दोस्त को पीटा गया। उनका आरोप है कि शुक्रवार की सुबह मुखिया ने अपने स्थानीयों के साथ आकर घर का काम बंद करा दिया और बुजुर्ग दरीक बाबू और उनके पोते और उनके दोस्त के साथ मारपीट की। बुजुर्ग दरीक बर्नवाल ने कहा कि वे बाराबनी ग्राम पंचायत कार्यालय में कई बार अनुमति लेने गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें बिना अनुमति के घर का काम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ आए लोगों ने उनसे पैसे की मांग की लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जब फोन पर नरेश बौरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि दरीक बर्नवाल नाम का एक वृद्ध बाराबनी थाने के पंचायत कार्यालय में मकान बनाने की अनुमति लेने आया था, इसलिए आज मैं उनके पास गया और कहा कि 3 फीट सड़क को छोड़कर घर का काम सरकारी नियमों के अनुसार करें। उनका कुछ स्थानीय लोगों से विवाद था और वे मेरे नाम की झूठी बदनामी कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। কি হয়েছিল ঘটনা? ঘটনা হ্যাঁ, আমি ঘর বানাচ্ছিলাম কোথায় বানাচ্ছিলেন ঘরটা? বারাবণী স্টেশন পাড়া। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? তারপর হলো নিজের জায়গায় বানাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, প্রধান এলো কোন প্রধান? নরেশ বাবুরি, হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আরও 2-4টা লোক ছিল। হ্যাঁ, বাস ওই ধাক্কাধুকি হতে হতে মাথায় আমার হেলমেটে আঘাত করিয়ে কে মারলো হেলমেটে? আর 5-6 জনের মধ্যে কী করেছি পেছন থেকে মারলো। এমনি আমার আন্দাজ যদ্দূর নরেশ বাবুরি মেরেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দাদিকা বর্ণওয়াল। তো এখন আপনি কি চাইছেন? কি সব সঠিক বিচার হোক। হ্যাঁ, সঠিক বিচার হোক। আর কি বলবো, বয়সী লোক আমি। আমাদের কিছু জায়গা আছে, জায়গা মধ্যে সব কিছু আছে, জায়গা দলিল ফলিল সব কিছু আছে। তার মধ্যে পঞ্চায়েত এসে পদ নরেশ বাউরি প্রধান আমাদের এখানকার, তিনি এসে পদে বললেন কি এখন ঘর বানাতে পাবি না, পারমিশন নিয়ে নেন। তো পারমিশন নিতে গেলাম 2 বার, বললেন ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট, ইঞ্জিনিয়ার থেকে কাগজ বানিয়ে নেন। ওটাও করলাম, ওটা করার পর গেলাম তো উনি বললেন না এখন তো এটা হবে না, আমি যখন বলবো তখন বানাবেন, এখন আমি পারমিশন দিতে পারবো। তো আমরা সবার কাছে জানলাম, ডিএমই অফিসেও গিয়েছিলাম, ওখানে জানলাম। তো উনি বলেছেন কি যে কোনো গরিবী রেখার ঘর বানাতে গেলে পঞ্চায়েতের পারমিশনের দরকার নেই। তার মধ্যে পঞ্চায়েতে আসবে ওই প্রধান আমাদের এসেছেন, এসে পদে বলছেন কি কাজ বন্ধ করো। আমি বললাম কি কাজ বন্ধ করে দেবো, পঞ্চায়েত থেকে একটা নোটিশ পাঠান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। এত কেউ যদি কমপ্লেন করেছে আমাদের নামে তো সে কমপ্লেন লেটার দেখান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। সে করতে করতে প্রধানের সাথে কিছু ছেলে, প্রধানের সাথে কিছু ছেলে আমাকেও মেরেছে, আমার দাদুকেও মেরেছে, প্লাস আমার একটা বন্ধু বিট্টু বিশ্বকর্মা, ওদেরকেও মেরেছে, ওনাকেও মেরেছে। প্লাস যারা কাজ করছিলেন তাদেরকে বললেন উনি যে যদি তোরা কাজ না বন্ধ করিস তাহলে তোদেরকে অ্যারেস্ট করাবো। কে বললো এটা? নরেশ বাবু। আর তারপরে ওদের লোক বললো কি কিছু টাকা দে, সব জিনিসটা আমি। কে বললো এটা? কে বললো? এটা ওদেরই মধ্যে কেউ একজন বললো। কবে বলেছিল এটা? বলেছে আজ প্রায় 1 সপ্তাহ আগে কি কিছু টাকাটা দে তো আমি কাজটা তোর সব রকম ঠিক করিয়ে দেবো। তো ফির আমরা বললাম না আমি কেন টাকা দেবো, এটা আমাদের নিজস্ব জায়গা। কি নাম তোমার? আমার নাম বিক্কু বার্নওয়াল। पिछले साल बारिश के मौसम में दरसमुदा कोलवरी के पास बने अवैध खदानों में पानी घुस जाने से इस कोलवरी को भी बंद करना पड़ा था। जबकि एक और बरसात का मौसम आने वाला है। शुक्रवार को नरसमुदा कोलवरी के कर्मचारियों ने कोलवरी प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मानसून के आने से पहले कुछ एहतियात बरतने की मांग की ताकि फिर से कोलवरी को बंद न करना पड़े। ज्ञापन सौंपने वाले कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने बताया कि पिछले साल अवैध खदानों में पानी घुस जाने से कोलवरी को बंद करना पड़ा था। तभी से खदान कर्मियों की कुछ मांगे थी, लेकिन 1 साल होने को आया, अभी भी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। साथ ही खदान के नीचे भी कर्मियों को असुरक्षित माहौल में काम करना पड़ रहा है। इन कर्मियों ने आरोप लगाया कि इनको अंदेशा है कि शायद प्रबंधन जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि अंडरग्राउंड खदानों को बंद किया जा सके। वहीं कोलवरी प्रबंधन से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि श्रमिकों की मांगों पर गौर किया जा रहा है और उनकी मांगों के अनुसार काम शुरू हो गया है, लेकिन
ट्रांसपोर्टिंग को लेकर कुछ दिक्कतों के कारण काम को पूरी तरह से करने में थोड़ी देर हो रही है। আগের বছর দেখলেন আপনারা বিরাট দুর্ঘটনা থেকে এবং বেশ লোকের জীবন বাঁচিয়ে কোনোরকম করে কলিরি চালু হলো। হ্যাঁ, তো আপনি তো কলিরির ভেতরে সব কিছু জানেন, এটা আপনি কীভাবে দেখছেন? আমরা দেখছি খুব ভয়ের আমরা আতঙ্কে আছি, কারণ আবার যদি জল ঢুকে কলের বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে 4 নম্বর সেকশনটা চলছে সেটা আগের আমাদের অফিসাররা এটা মানে চালাতে পারছিলেন না, বন্ধ হচ্ছিল না, কারণ সাপোর্ট আমাদের রুপের কন্ডিশন খুব খারাপ। তো সেই অনুপাতে আমাদের রুপ বোল্টিং যে সাপোর্ট করা দরকার সেই সাপোর্ট মেটেরিয়াল পাচ্ছি না এবং রুপ অত্যন্ত খারাপ। যে কোনো সময় এর আগেও একবার দুর্ঘটনা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম 2 দিন কয়েক আগে। তো আমাদের রুপ পজিশন খুব খারাপ, যদি এইভাবে থাকে তাহলে আমরা এই কলেরি এই সেকশনটা আমরা চালাতে পারবো না। তাই ম্যানেজমেন্টকে আমরা চাইছি যেন রুপ কন্ডিশন এবং সাব মেটেরিয়াল আমাদের দিয়ে সুরক্ষা দেয়, তাহলে আমরা আবার আমরা আগের মতো আমরা এই কলেরি চালাতে পারবো এবং করবো। এত বড় দুর্ঘটনার পরও কি ম্যানেজমেন্ট এখনও অবধি নড়ে চড়ে বসছে না? কারণ আপনারা যেগুলো ডিমান্ডস করছে সেগুলো সেফটির জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না যে ওনাদের চক্রান্ত নাকি এই কলেরি বন্ধ করার জন্য। আমরা চক্রান্ত থেকে আমরা আগে হয়তো বেরিয়ে আসবোই, কারণ এখানে ওয়ার্কাররা সব এক আছে, এক হয়ে আমরা নড়েছি এবং সাকসেস হয়েছি। আমরা এরপরও আমরা এর থেকে বড় বৃহত্তর আন্দোলনে যাব যে আমাদের কথা ম্যানেজমেন্ট না মানে এবং এই কলেরিকে আমরা বাঁচাবো, যেভাবে হোক মানে বাঁচার চেষ্টা করব। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন কুমার দেবর, আমি আইএনটিসি সিএমইউ। কি পোস্টে কাজ করেন এখানে? আমি এখানে ওভারম্যান কাজ করি। কলির সামনে বিক্ষোভ করে ডেপুটেশন দেওয়ার কারণটা কি? আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে নরসমদা কলিয়ারিতে জল ঢোকার জন্য কলিয়ারিটা বন্ধ ছিল, ইনলিগাল মাইন্সে জল ঢুকেছিল, তার জন্য বন্ধ ছিল। বন্ধ হওয়ার পর আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি, ম্যানেজমেন্টকে রাজি করেছি। ম্যানেজমেন্ট সে সময় অনেক কথা দিয়েছিল আমাদের, কোনো প্রকারে নরসমদা আবার 1 নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে, প্রোডাকশান হচ্ছে লগভগ প্রায় ম্যাক্সিমাম দিনেই 150 টনের কাছাকাছি প্রোডাকশান আমরা করছি। আবার ঘুরে একটা মনসুন চলে এলো, আমরা কিছু ডিমান্ড দিয়েছিলাম, সাবমার্সেবল পাম্প চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেয়নি। আমরা এইচটি পাম্প দিয়েছিলাম, সেটা এখনও তক পাইনি। আমাদের 1000 মিটার যে পাইপ সেটা চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেওয়া হয়নি। আমাদের অ্যাশ ফিলিং বলছিল করে দেবো, ওখানটা এখনও হয়নি। অ্যাশ ফিলিংয়ের ব্যবস্থা অনেক দিন আগে আমরা ডিমান্ড করেছিলাম এটা করার জন্য, সেটা করেনি। তা আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে যে আমাদের যে নিচে যে খাদান চলছে, 4 নম্বর ডিস্ট্রিক্টটা চলছে, এটাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করছে ডিজিএমএস। তা আমরা চাইছি সেই সিজনাল মাইনটা যাতে উইথড্র হয়। কিছু ভায়োলেশন তো ডিজিএমএস দিয়ে গেছে, সেই ভায়োলেশনটা দূর করার জন্য কারা চেষ্টা করবে? ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো চেষ্টা করছে না, তারা ভিতরে করছে, হয়তো আমরা জানতে পারছি না। তো বললাম 1 বছর প্রায় হতে চললো, আপনি এখনও পর্যন্ত সেই সিজনাল মাইনটা ওঠানোর জন্য, উইথড্র করার জন্য কী ব্যবস্থা করছেন সেটা করুন আপনারা, যাতে করে আগামী দিনে নরসমদাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করা না হয়। আমরা জানেন ভিতরে যে সেফটি আমাদের নরসমদা কলেজে 4 নম্বর চালু হয়, 4 নম্বরের রূপের কন্ডিশন অত্যন্ত খারাপ। এই যে ওভারম্যান আছে আমাদের, বিয়ারিং প্লেট বিনা জাম করছে, রূপ স্টিচিং হচ্ছে, বিয়ারিং প্লেটটাকে বেড সেপারেশনটাকে বন্ধ করে রাখে, সেটা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন অনেক বড় একটা হাদসা হতে আমাদের যাক আমরা বেঁচে গেছি। যে কোনো দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা এই জন্য সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল প্রায় নাই বললে চলে। সাপোর্টেড টেলিফোন কেবল, যে কমিউনিকেশন থাকবে। আমরা দীর্ঘদিন বলছি 6টা টেলিফোন চাই, আমাদের কারণ জলের তলায় চলে গেছিলো, টেলিফোন চলে গেছিলো, টেলিফোন কেবল চলে গেছিলো। ম্যানেজমেন্ট আজ আর কাল করছে, এগুলো আমরা ডিমান্ড দিয়েছি লিখিত আকারে, আমরা বারবার দিয়েছি। আমাদের যে সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল, যেমন আপনাকে আমি এই কপি দিয়ে দেবো, আমাদের যে সমস্ত ডিমান্ডগুলো আছে, আমরা চেয়েছিলাম প্রপার সাপোর্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওয়ার্কিং ফেসে, সেটা করুন। রুপ বোল্টিং উইথ বিয়ারিং প্লেট করুন। আমাদের যে ইন্টেন্সিভ এফোর্ট নিতে হবে, যেটা উইথড্রল সিজনাল মাইনের জন্য মনসুন প্রিপারেশন যে করা দরকার হয় প্রতি বছর। সোজা কথা একদম আপনাদের খাদানটা এখন আনসেফ জোনে আছে, খাদানটা আনসেফ জোনে আছে। ম্যানেজমেন্ট একটা আমার যেটা ধারণা, জানি না উপর মহলে কী ব্যাপার, আমার সিনিয়র লিডারশিপ সুজিত ভট্টাচার্য বললেন যে এটা একটা ওদের চক্রান্ত চলছে এরকম ইউজি মাইন্সগুলোকে বন্ধ করার। আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি যে ইমিডিয়েট আমার নরসমদার যা রিকোয়ারমেন্ট, যা প্রয়োজন, সেগুলো ইমিডিয়েট দিতে হবে তাকে, পাম্প থেকে, সাপোর্টিং আর মেটেরিয়াল থেকে, সমস্ত কিছু। এইগুলো আমরা ডিমান্ড করছি বারবার আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে, যে আপনারা এগুলো দেন যাতে নরসমদা স্মুথলি চলতে পারে। এসডিএল এখন প্রায় বন্ধের মুখে হয়ে যাচ্ছে, নতুন এসডিএল দেয়নি, পুরনো এসডিএল দিয়েছিল, আমাদের মাং ছিল প্রোডাকশন আরও বাড়বে। जो समस्त वर्कर लोग विक्षोभ किया, उन लोग का मेन इशू है सामने बरसात आने वाला है, अगला बरसात में तो कोयले बंद करना पड़ा था, उस पर भी कुछ स्टेप अच्छा तरीका से लिया नहीं गया। इस बारे में कैसे क्या बोल रहे हैं सर आप? नरसमुदा खदान का जो पिछले साल की जो घटना है, उस घटना का मुख्य कारण था अवैध खनन और वह बहुत बड़ा ओसीपी, बहुत सारा जो पीट था उसका तो ब्लैंकेटिंग हुआ और ब्लैंकेटिंग होकर के उसको फिलिंग किया। उसका आरएल तो
कुछ बढ़ाना पड़ेगा और ऊंचा उसको 2-3 मीटर ऊंचा करना पड़ेगा ब्लैंकेटिंग। तो उसमें पार्शियली काम हुआ है। ड्रेन का काम पूरा हुआ है। पेरिफेरियल जितना ड्रेन था लो लैंड का, उस पेरिफेरियल ड्रेन का काम क्लियर हो गया। तीसरी बात, इनकम्बस्टेबल मटेरियल से जो बड़ा OCP इलीगल माइनिंग का जो है उसको भरना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले शाकंबरी से हो रहा था बातचीत, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वो लोग। सर इतना देर क्यों लग रहा है? अभी तो सामने बरसात आने वाला, ऑलरेडी बरसात स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। देर इसलिए लग रहा है कि जहाँ से सोर्स से इसका ट्रांसपोर्टिंग है ना, वो लोगों का लिमिटेशन है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से ज़्यादा यदि होता है तो वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है फाइनेंशियल, और कंपनी का फाइनेंशियल पूरा हैवक करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा। तो कंपनी उस साइड से नहीं किया। 58 लाख का एक ब्लैंकेटिंग का टेंडर हो गया है, वो बहुत जल्दी लगेगा। और शाकंबरी फेल होने के बाद MPL से हम लोग बात किए हैं, और MPL उसको DF से साइन करेगा। COE जो है अप्रूव कर दिया है, DF से हो जाएगा अप्रूव। इसके बाद 1 से 2 रोज के अंदर हमारा समझौता। सर और एक चीज़ देखा जा रहा है, यहाँ पर पंप का रिक्वायरमेंट है, तो पंप उतना सफिशिएंट नहीं है बोल रहा है इन लोगों ने। इस बारे में क्या सोचना है सर? देखिए, जिस तरह से पानी का जमाव खदान में हुआ, उसका सबसे बढ़िया तरीका था समरसिबल पंप लगाने का। उसका ऑप्शन हम लोग ने देखा, नोटशीट भी किया। समरसिबल पंप जहाँ पर आप लगाइएगा ऊपर में रहेगा, वो जैसे जैसे पानी ख़त्म होगा वैसे वैसे नीचे लोअर होगा। उसमें ऐसा स्थिति है कि पानी बढ़ाव के समय में भी आप पानी में डूब के चलता है, तो वो सही है। लेकिन हॉरिजेंटल पंप में आगे पीछे बढ़ाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा दिक्कत है। हॉरिजेंटल पंप सही भी नहीं रहता है, और पंप नया तो मानसून में पिछले सर्वे हुआ है, नया कुछ मिलने वाला था लेकिन सही समय पर नहीं मिला है। पुराना पंप हॉरिजेंटल पंप अक्सर ब्रेक डाउन रहता है, फिर भी 4 पंप चालू है। तो यहाँ क्या और पंप का जरूरत है आपको लग रहा है? पानी का रिसाव पिछले साल जैसा हुआ था। शुक्रवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के मौके पर चाकाडुबा काली मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आध्यात्मिक गुरु के अनुयायी मंदिर में जुटे और उन्होंने यहां प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां तकरीबन 500 से 600 लोगों को प्रसाद दिया गया। জন্মদিন উপলক্ষে, ওনার বার্থডে উপলক্ষে আমরা আজকে টুনি কালী মন্দির থেকে জল একটু প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে। কতজনকে করা হয়েছে? তাও 600-700 জন হবে। ওকে, কি সংস্থা, কোনো সংস্থা থেকে? টুনি কালী মন্দির থেকে। আপনার নাম? আমার নাম মিথিকা মুখার্জি। আমি আমাদের সমস্ত সকলকে আমরা জল এবং শরবত এবং ফলমূল খাওয়াই, এবং আমি মন্দিরের পুরোহিত। কোন মন্দিরের পুরোহিত? চাকাডোবা কালী মন্দির। ওই চাকাডোবা কালী মন্দিরের নুনি চাকাডোবা কালী মন্দির। আপনার নাম? রবিশঙ্করজি বার্থডে উপলক্ষে 13ই মে আমরা আজকে এই জল এবং সেবার প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করেছি উনি কালী মন্দিরের পক্ষ থেকে, এবং এখানকার জনসাধারণ আমাদেরকে সমর্থন করেছে এটা ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য, এবং আমরা চাই আরও সমাজের আরও উন্নতি করতে, এবং সমাজের যেসব সেবামূলক কাজ আমরা আগামী দিনে আরও করতে পারি সেই সহযোগিতা আশা করছি এখানকার বাসিন্দাকে। কতজনকে খাওয়ানো হয়েছে? আমরা মোটামুটি 500। আপনার নাম? সুশান্ত দা। 5-6 বছর হয়ে গেল
আপনার এই চাকারোয়া মন্দিরের রবিশঙ্করজির আজ জন্মতিথি উপলক্ষে এই আপনার প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে, জল আর প্রসাদ। আপনার পরিচয়? আমার নাম সুভাষিস মুখার্জি, আমি এখানকার দেখাশোনা করি। रानीगंज के नूपुर क्षेत्र में किसानों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए रानीगंज सामूहिक विकास विभाग पहले ही पहल कर चुका है। पश्चिम बर्धमान के सिंचाई विभाग ने किसानों की विभिन्न शिकायतों और कमियों को ध्यान में रखते हुए 6 किलोमीटर लंबी सिंचाई नहरों की मुरम्मत की पहल की है। शुक्रवार को समग्र विकास अधिकारी ने रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के नूपुर ग्राम क्षेत्र स्थित नूपुर पुल का दौरा किया। पंचायत के अध्यक्ष और मुख्य सदस्य भी थे। इससे पहले नूपुर क्षेत्र में हर साल भारी बारिश के कारण बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि में बाढ़ आ जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने क्षेत्र में सिंचाई नहरों और नहरों का निर्माण कर एक निश्चित तरीके से जल प्रवाहन बनाने की पहल की है। सामूहिक विकास अधिकारी अविक बैनर्जी ने कहा कि पहले चरण में करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सिंचाई नहर बनाने की पहल की गई है, जबकि दूसरे चरण में 6 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित ड्रेनेज नहर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। দেখলাম বলতে আজকে ওই এগ্রি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে একটা কাজ এখানে নেওয়া হয়েছিল ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটাকে করার জন্য, যেহেতু নিচুরে বর্ষাকালে যে জমিগুলো আছে সেগুলো ভেসে যায়। সেটাই আমরা দেখলাম, আমি সভাপতি সাহেব এসেছি, দুজনে মিলে দেখলাম কতটা কাজ কী প্রোগ্রেস হয়েছে, কীরকম হয়েছে, কোয়ালিটি কীরকম হয়েছে, চাষিরা আরও কী বেটারমেন্ট চাইছে তাদের এর জন্য। এবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এবং এস্টিমেট অনুযায়ী আরও কীভাবে ওই টাকার মধ্যে আমরা বেটারমেন্ট করতে পারি সেটা এবার আমরা আলোচনা করে দেখব।